غازی یونیورسٹی کا طالبہ کو ہراساں کرنے کا معاملہ متعلقہ پروفیسرز کا کیس بارے ویڈیو بیان۔ پروفیسر نے کہا کہ غازی یونیورسٹی پچھلے 9 ماہ سے بدنظمی کا شکار ہے۔ گزشتہ دنوں ہراسانی کے واقعے کو غلط رنگ دیا گیا۔ پروفیسر کا وائس چانسلر پر ظالم کا ساتھ دینے کا الزام۔ مزید کہا کہ ہم ایسے انتظامیہ کا حصہ نہیں بن سکتے، اسی لیے ہم نے آج مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وی سی ہر آواز اٹھانے والے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں۔ مجھ سمیت بہت سے پروفیسرز کو معطل کر دیا گیا۔ آپ کو بتانے غازی یونیورسٹی میں طالبہ کو ہراساں کرنے کا معاملہ، متعلقہ پروفیسرز کا کیس بارے ویڈیو بیان۔ غازی یونیورسٹی پچھلے 9 ماہ سے بدنظمی کا شکار ہے۔ پروفیسر کا الزام، گزشتہ دنوں ہراسانی کے واقعے کو غلط رنگ دیا گیا۔ پروفیسر کا وائس چانسلر پر ظالم کا ساتھ دینے کا الزام۔ ہم ایسے انتظامیہ کا حصہ نہیں بن سکتے، اس لیے ہم نے آج مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کی ایک اہم ترین یونیورسٹی ہے، لیکن پچھلے 9 ماہ سے یہ بد انتظامی کا شکار ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں مبینہ ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا، اس کو مس ہینڈل کیا گیا۔ وائس چانسلر صاحب نے اپنے لوز ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ دینے کی وجہ سے اس کیس کو بہت زیادہ خراب کیا۔ اس سے یونیورسٹی کی جو توقیر میں بھی بڑی کمی آئی ہے۔ اس صورتحال میں ہم اساتذہ کرام، ہم تمام شعبہ جات کے جو چیئرمینز ہیں، ڈینز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس انتظامیہ کا حصہ نہیں بن سکتے، اسی لیے ہم نے آج احتجاجاً مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آج بھی انہوں نے بہت سے اساتذہ کرام کو ایکسپلینیشن لیٹر بھی دیے، بلکہ مجھ سمیت بہت سے سینئر پروفیسرز کو انہوں نے سسپینشن کے آرڈر دیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو یونیورسٹی کو بھی خراب کر رہا ہے اور یونیورسٹی کی ساکھ کو بھی خراب کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم تمام اساتذہ کرام نے اپنی اپنی ذمہ داریوں سے مستعفی۔ غازی یونیورسٹی کے 19 پروفیسرز کا مستعفی ہونے کا معاملہ۔ ترجمان غازی یونیورسٹی کے مطابق کسی پروفیسر نے استعفیٰ نہیں کیا۔ چند پروفیسرز نے جنسی ہراسانی کیس میں ملوث پروفیسرز کو بچانے کے لیے ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ یہ صرف یونیورسٹی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کے ہتھ کنڈے ہیں۔ جعلی پریس ریلیز کا مقصد یونیورسٹی کی انتظامیہ کی ساکھ کو خراب کرنا ہے۔ غازی یونیورسٹی کے 19 پروفیسرز کا مستعفی ہونے کا معاملہ۔ ترجمان غازی یونیورسٹی کے مطابق کسی پروفیسر نے استعفیٰ جمع نہیں کرایا۔ چند پروفیسرز نے جنسی ہراسانی کیس میں ملوث پروفیسرز کو بچانے کے لیے ویڈیو پیغام جاری کیے۔ یہ صرف یونیورسٹی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کے ہتھ کنڈے ہیں۔ جعلی پریس ریلیز کا مقصد یونیورسٹی کی انتظامیہ کی ساکھ کو خراب کرنا ہے۔ مزید بات کریں، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور واقعے کی انکوائری کے لیے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی کمیٹی کا قیام۔ انکوائری کمیٹی حقائق سامنے لائے گی۔ رانا آصف سعید ایڈوکیٹ اور مہر حسیب قادر ایڈوکیٹ نے کہا کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور واقعے سے قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ کمیٹی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ ہائی کورٹ بار ملتان کو پیش کرے گی، جس کی روشنی میں واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا تاکہ مظلوم بچیوں کو انصاف مل سکے اور آئندہ کوئی شخص اپنی طاقت کے نشے میں اس قسم کا بھیانک کام نہ کرے۔ اعلان کردہ کمیٹی میں چیئرمین سابق وائس چانسلر ایمریسن یونیورسٹی لیا پروفیسر ڈاکٹر شوکت علی ملک، چیئرمین مہر حسیب قادر، جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ملتان میاں محمد جہانگیر، طارق مصطفیٰ دگا ایڈوکیٹ، اورنگزیب خان سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، مسز فرح شریف کھوسا ایڈوکیٹ اور چودھری عامر حنیف ڈائریکٹر ملتان لاء کالج شامل ہیں۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ ایکسین محکمہ انہار بہاولپور حسیب جھنڈیر کہتے ہیں دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے۔ کوشش ہے کہ سیلابی پانی سے انسانوں، جانوروں اور فصلوں کو نقصان نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے تمام تر اقدامات کیے ہیں۔ رپورٹ کریں محمود ظہیر۔ دریائے ستلج میں بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا پانی شہریوں کے لیے رحمت بن گیا۔ بہاولپور میں پانی کی سطح بہتر ہونے سے آج سینک کا خاتمہ ہو گیا۔ دریائے ستلج کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے ایکسین محکمہ انہار بہاولپور حسیب جھنڈیر کا کہنا تھا کہ دریائے ستلج میں سیلابی پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے۔ سر اب تو متواتر کمی آ رہی ہے، مزید جو نیکسٹ 48 آورز کے اندر مزید پانی کا لیول بہت نیچے چلا جائے گا اور وہ ایز سچ کوئی سیلابی صورتحال نہیں ہے۔ حسیب جھنڈیر نے کہا کہ ہیڈ اسلام اور میلسی ہیڈ سائفن پر پانی کی سطح چند دنوں میں مزید کم ہوگی۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح 8 فٹ سے بھی کم ہے۔ پانی انسانوں، جانوروں اور فصلوں کو نقصان نہ دے، اس کے لیے تمام اقدامات کیے۔
सर इसमें मैं अर्ज करूं कि ये एक नॉर्मल एक फ्लो है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है पानी बहावलपुर का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो एक रिचार्ज हो जाएगा, और एक ब्लेसिंग है जो बहावलपुर के लोगों के लिए, जो इसमें बहुत ज़्यादा आर्सेनिक और ब्रैकिश पानी हो रहा था। जिले इंतजामिया और महकमा इनहार ने भारत के पानी छोड़ने की पेश की इतला पर पहले से बेहतर इंतजामात किए, जिसकी वजह से जिला भावलपुर में किसानों और शहरियों का बहुत कम नुकसान हुआ। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुजफ्फरगढ़ में अंजुमन ताजरान का बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज। ताजरों ने जामिया मस्जिद से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और एहतजाजी मुजाहरा किया। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब शेख आमिर सलीम ने मुजाहरे की क़यादत की। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की कीमत आसमान से बातें कर रही है, अब बिजली के बिल भरना नामुमकिन हो गया है। आम आदमी के लिए अब गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। तफसीलात के लिए देखिए आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, भेजा, टैक्सीज और होशरबा महंगाई के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। मरकजी अंजुमन ताजरान ने मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें ताजरों और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शेख आमिर सलीम, सदर अंजुमन ताजरान सैयद अमीर हसन ने मुजाहरे की क़यादत की। हम एहतजाज करने का मकसद सिर्फ हमारा यही है कि मुल्क में जो महंगाई की एक लहर, क्या एक तूफान छाया हुआ है, एक बम गिराया हुआ है, उसके खिलाफ हमारा एहतजाज और महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। बिजली के बिलों को देख लीजिए कितना महंगा है, पेट्रोल को देख लीजिए, लोग खुदकुशियां करने पे तुले हुए हैं। मेहरबानी फरमाकर गवर्नमेंट से कहते हैं कि ये मेहरबानी करें, पेट्रोल की और बिजली के रेटों को फौरन कम करें। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब शेख आमिर सलीम ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरानों ने अवाम का जीना मुश्किल किया हुआ है। आम आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। हुक्मरान आए रोज पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। बहुत जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर कि हम ताजरान रीढ़ की हड्डी का काम करते थे पाकिस्तान की, हमारी खुद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। यकीन करें कि हम इतने परेशान हैं, बिल भरें, गैसों के बिल भरें, पेट्रोल के बिल भरें, बच्चों की फीसें भरें, हम तो निहायत ही परेशान कुन हाल हैं। खुदारा हम पर रहम करें। मुकर्ररीन का कहना था कि मुल्क में आम आवाम को भी जीने का हक दिया जाए, हुकूमत आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करे। अंजुमन ताजरान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मराहत याफ्ता तबके की मराहत को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। कैमरा टीम की हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। महंगाई ने ताजरों के हाथ भी खड़े करवा दिए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अलीपुर, जतोई और शुजाबाद के ताजिर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट जानिए। अलीपुर की ताजर बरादरी कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गई। इकबाल चौक से फैसल चौक तक रैली निकाली। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान शेख जहांगीर का कहना था कि महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। हुकूमत हंगामी बुनियादों पर महंगाई पर जोई के ताजरों ने भी महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और दीगर अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। महंगाई ने आम तबके की कमर तोड़ कर रख दी। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल कर। शुजाबाद में भी अंजुमन ताजरान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। ताजर और शहरी कसीर तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। सुल्तान के नवाही इलाके कलरवाली में सुई गैस मंसूबा 13 साल से इल्तवा का शिकार। गैस की पाइपलाइन होने के बावजूद शहरियों को अभी तक कनेक्शन नहीं मिल सका। शहरी चूल्हा जलाने के लिए महंगे दामों LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अली हसन की इस रिपोर्ट में। शहर सुल्तान के इलाका कलरवाली में सुई गैस मंसूबा 13 साल से इल्तवा का शिकार। इलाके में गैस की पाइपलाइन डाल दी गई है, उसके बावजूद शहरियों को अभी तक कनेक्शन नहीं मिल सके। शहरी खाना पकाने के लिए महंगे दामों LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। ऐसा है कि 13 साल कबल जो है सुई गैस हुक्काम ने यहाँ पर करोड़ रुपए के पैप जो है ज़मीन में दबा दिए थे, जो अभी तक गल सर रहे हैं। एक सियासतदान कहता है ये हमारा मनसूबा है, हम लाए हैं, जबकि दूसरा कहता है ये हमारी काविशों से यहाँ आया है। मगर शहरियों को किसी का ख्याल नहीं है। शहरी आज भी जो है मिट्टी के चूल्हे झोंक रहे हैं और आज भी LPG जो महंगी गैस है उसको इस्तेमाल करके अपनी जमा पूंजी लुटा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। 13 साल से सुई गैस की पाइपलाइन मौजूद है, उसके बावजूद हमें लकड़ी और महंगी LPG खरीद कर खाना पकाना पड़ता है। इसका कोई भी केस बात चालू नहीं, वो कहते हैं चालू हो जाएगा, लेकिन हम 3 बंदे हैं यहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी देते हैं। जो हमारी तनख्वाह है वो हमको माहाना मिल जाती है। आगे का हम जो भी अफसर हैं उससे पूछते हैं अभी कब चालू है, वो कहते हैं हमें पता नहीं कब चालू करते हैं। ये सुई गैस इंतजामिया के इस हवाले से कहना है कि फंड्स ना होने की वजह से पाइपलाइन नामुकम्मल है, जल्द काम शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ शहरियों ने कलरवाली में गैस कनेक्शन जल्द चालू करने की अपील की है। कैमरामैन मुजीब शामी के साथ अली हसन, रोही, शहर सुल्तान।
حاصلپور میں تحصیل انتظامیہ کی ناقص کارکردگی، پرانا حاصلپور کے عوام تفریحی پارک اور اسٹیڈیم کی سہولت سے محروم ہیں۔ نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت کرائے کی جگہ لے کر ہاکی کھیلنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کریں عبدالرشید۔ حاصلپور میں تحصیل انتظامیہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام، پرانا حاصلپور کے عوام اسٹیڈیم اور تفریحی پارک کی سہولت سے محروم، شہر میں مثبت سرگرمیوں کے لیے جگہ میسر نہیں، اس وجہ سے نوجوان نسل کا منفی سرگرمیوں کی طرف رجحان بڑھنے کا خدشہ ہے۔ نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت کرائے کی جگہ پر ہاکی کا کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں سر 2010 سے تقریباً گیم کر رہا ہوں یہاں پہ، ہمیں آج تک گراؤنڈ میسر نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ہم آتے ہیں مینٹلی فریشمنٹ کے لیے، جو کہ فزیکلی ہمارے پاس گراؤنڈ موجود ہی نہیں ہے، جس سے ہم یہ رینٹ کا گراؤنڈ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جہاں سے ہم گیم کرتے تقریباً 1-1.5 منتھ، اس کے بعد یہ خالی کروا لیا جاتا ہے، ہماری گیم جو متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو گراؤنڈ ہے نا، یہ ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے۔ سرکاری سطح پر ہمارے پاس کوئی بھی گراؤنڈ یا کوئی بھی وسائل نہیں ہے کھیلنے کے لیے، اور نہ ہی کوئی بنیادی ضروریات ہیں۔ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ ہماری گیم اور ہمارا فیوچر بہتر ہو۔ ہمارے یہاں پہ ہاکی کھیلی جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ کوئی اپنا پراپر طرح کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کبھی ہم اس گراؤنڈ میں کھیل لیتے ہیں، کبھی کہیں اور کھیل لیتے ہیں، نہ ہمارے یہاں پہ کوئی پارک ہے، ہمیں کوئی پراپر جگہ چاہیے یہاں پہ کھیلنے کے لیے۔ ہمارے پاس نہ کوئی گراؤنڈ ہے اور نہ کوئی وسائل ہیں۔ تقریباً یہ ہمارے پاس یہاں ایم پی افضل گل صاحب ہیں، میاں حسین پیرزادہ صاحب ہیں، یہاں یہ سپورٹ کے آفیسر بھی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے اب تک نہ کوئی کوشش کی ہے کوئی ادھر کوئی کھیلوں کا گراؤنڈ بن جائے۔ ہم ہاکی کے ہمارے پاس 25-30 کھلاڑی ہیں اور ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے۔ کھلاڑیوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ تفریحی پارک اور اسٹیڈیم کی سہولیات مہیا کی جائے تاکہ نوجوان نسل اپنی مثبت سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔ کیمرہ مین آصف کھوکھر کے ساتھ ملک عبدالرشید، روہی نیوز، حاصلپور۔ اب بات کریں حکومت پنجاب کی طرف سے قائم سہولت بازار کسانوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام، کھاد مافیا متحرک، یوریا کھاد بلیک میں فروخت کی جانے لگی، کسان کھاد کی مہنگے داموں میں فروخت پر سراپا احتجاج ہیں۔ تفصیلات جانیے امجد حسین بٹر کی اس رپورٹ میں۔ جہانیہ میں سہولت بازار کسانوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام، کسان سہولت بازار میں نہ کھاد ہے نہ ہی بیج دستیاب ہے، یہاں چند ایک زرعی ادویات کے علاوہ کسانوں کو کوئی سہولیات میسر نہیں۔ دوسری طرف کھاد مافیا متحرک ہو چکا ہے، یوریا کھاد کا سرکاری ریٹ 3212 روپے مقرر ہے، جبکہ ڈیلرز یوریا کھاد 3800 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ کسان کھاد مافیا کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ روہی نیوز سے گفتگو میں کسانوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ کھاد کا ریٹ اس وقت 3800 میں بلیک میں، میرے ڈیلر حضرات ہمیں کھاد نہیں دے رہے، اس کا ریٹ 3212 روپے اور ہمیں بلیک میں 3800 روپے میں دے رہے ہیں۔ اس 3800 روپے میں 1-2 بیوری دیتے ہیں اور زیادہ ہمیں چاہیے، ہمیں کھاد نہیں میرے، ہم درد بدر پر دھکے کھا رہے ہیں اور ڈیلر حضرات نے کہا کہ ہمارے پاس کھاد نہیں ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ ان سے کپاس 8500 روپے کی بجائے 7400 روپے فی من خریدی جا رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری زراعت سے اس بارے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کسانوں کو اس وقت کپاس، دھان اور مکئی کے لیے کھاد کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت انہیں سرکاری ریٹ پر یوریا کھاد مہیا کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی نیوز، جہانیہ۔ قومی اسمبلی تحلیل انتخابات کی تیاریاں شروع، صوبائی حلقے کی سطح پر یوتھ کوارڈینیٹر مقرر کر دیے گئے۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناءاللہ نے ڈویژنل عہدیداران سے پارٹی امیدواروں کی لسٹ طلب کر لی ہے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی۔ ڈویژنل صدر اور ڈویژنل جنرل سیکرٹری امیدواروں کے انٹرویو کریں گے۔ شارٹ لسٹ امیدواروں کی فہرست پارٹی کے صوبائی صدر کو بھجوائی جائے گی۔ بات کریں گے یوم آزادی کے حوالے سے۔ یوم آزادی کی آمد میں صرف 4 روز باقی ہیں۔ شہر شہر گلیاں اور بازار سجائے جانے لگے۔ ملتان میں جشن آزادی کے سٹالز پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بیجز اور پرچم شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ شہری جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے خریداری میں مصروف ہیں۔ حسن ملک کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کی آمد میں صرف 4 روز باقی۔ ملتان شہر کی مارکیٹوں اور بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، کوئی جھنڈا تو کوئی اپنی پسند کے بیجز خریدنے میں مصروف۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یوم آزادی پر گھروں پر پرچم لہرائیں گے، اس لیے یہاں پرچم خریدنے آئے ہوئے ہیں۔ 14 اگست آپ کو پتہ ہے آنے والا ہے، اسی سلسلے میں ہم جھنڈا لینے آیا ہوں ویسے تو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرچم کے بغیر تو ہماری پہچان نہیں ہے نا۔ پھر ابھی تو جھنڈیاں خریدنے آئے ہیں اور گھر کو سجائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ جشن آزادی ہے کیا۔ سٹالز پر خریداری کے لیے آئے شہریوں کا ماننا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا ہے، ہمیں اس کا خیال بھی اسی لگن اور محنت سے رکھنا چاہیے۔ جیسے ہی اگست شروع ہوتا ہے
हम खरीदारी में शुरू हो जाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खरीदारी करते हैं और बहुत ही जोश व खरोश से ये दिन हम मनाते हैं। ये त्यौहार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शहरी मार्केट से झंडे, झंडियाँ, बैजेस, ग्रीन शर्ट्स और आराइश की दीगर अशिया खरीद रहे हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब नवाबों के शहर में भी 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हर सू सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई है। बाजारों में मिली नगमों की गूंज बच्चों और बड़ों का जज्बा दीदनी है। बच्चे कहते हैं हर रोज 14 अगस्त नहीं आता, इसलिए बाजा तो बजेगा। शहरियों की तैयारियों के हवाले से मजीद जानेंगे ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। यौम आज़ादी करीब आते ही बहावलपुर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। मिली नगमों में कौमी हीरोज को खराज अकीदत पेश किया जाने लगा। बच्चे और बड़े आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश हैं और मुख्तलिफ सजावटी अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना था कि 14 अगस्त पर कौमी यकजहती की खातिर सारे गम भुला देते हैं। 14 अगस्त की जनाब हमें तो बहुत खुशी है। ये हमारे बड़ों ने इसके लिए जान का नजराना कुर्बान करा है और हम इस दिन को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। और यहाँ पर हमारे बच्चे हैं वो भी बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं और हम इंडिया वालों को दिखाना चाहते हैं कि हमारा मुल्क बहुत खुशहाल है। हम खुशहाली की तरफ है। हम सारे दुखों को भूल जाते हैं इस दिन और सब अपनी खुशी के अंदर शरीक करते हैं और हम इस दिन को जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। शहरी कहते हैं हर पाकिस्तानी का जोशो जज्बा दीदनी है। लोग रंग बिरंगी झंडियाँ, बैज, चूड़ियाँ, कैप और कौमी परचम में रंगी शर्ट खरीद रहे हैं। बच्चे कहते हैं रोज रोज 14 अगस्त नहीं आता, इसलिए बाजा तो बजेगा। 14 अगस्त का दिन है, रोज रोज थोड़ी आता है, ये आता है एक दिन है, इसलिए हम बाजे बजाते हैं। लोग डिस्टर्ब होते हैं, होने दो, हमारा खुशी का दिन है, एक दिन ही आता है, अब हम खुशी करेंगे। हमने फुल किट की हुई है, हमने झंडियाँ, झंडे, ये वो सब कुछ, हमने अपने कपड़े भी ये वो सब कुछ ले लिए हैं। ठीक है। हर पाकिस्तानी अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। कोई घरों को बरकी कमकमों से सजा रहा है तो कोई मिली नगमों में अपने हीरोज को खराज अकीदत पेश कर रहा है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मैपको हाइड्रो यूनियन के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। चांद ग्रुप का क्लीन स्वीप। फूल ग्रुप कोई निशिस्त ना जीत सका। चांद ग्रुप के मोहम्मद अलियास जोनल वाइस चेयरमैन और मलिक तनवीर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। फाते उम्मीदवारों के हामियों ने जीत का जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। राना बिलाल की रिपोर्ट जानिए। मैपको हाइड्रो यूनियन के जोनल वाइस चेयरमैन और जोनल जनरल सेक्रेटरी की सीटों पर इंतखाबात मुकम्मल हो गए। हाइड्रो यूनियन के फूल और चांद ग्रुप मध्य मुकाबल थे। चांद ग्रुप के मोहम्मद अलियास 79 वोट लेकर वाइस चेयरमैन मुंतखब, जबकि फूल ग्रुप के उम्मीदवार राना खिजर 41 वोट हासिल कर सके। 9 मुंतखब वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास का कहना था कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए दिन रात एक कर देंगे। के लिए तो पहले भी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करते हैं। अब जोन में आए हैं तो हम राशिद भाई के साथ मिलकर, अपने जोनल चेयरमैन के साथ मिलकर, चौधरी खालिद की क़यादत में फरहान शबीर साहब हमारे जो कमांडर हैं उनके साथ मिलकर तमाम लेबर के मसाइल भरपूर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे और जो भी किसी का कोई मसला मसाइल है उसको भरपूर तरीके से हल करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर को सही ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें। कोई अगर कहीं कोई मामला आता भी है तो उसमें हमारा कहीं किसी का कोई कसूर नहीं है। टैरिफ बहुत ज़्यादा महंगा है। मीटर शार्टिंग के होने के बावजूद भी अपनी पूरी कोशिश के साथ बहुत हद तक कंज्यूमरों को मीटर लेके दिए हैं। कंपनी में 60 जरूर मीटर हैं। हाइड्रो यूनियन चांद ग्रुप के ही मलिक तनवीर 85 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए, जबकि फूल ग्रुप के जुबैर मंजूर 35 वोट हासिल कर सके। ऐसी मुल्तान सर्कल फरहान शबीर ने जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। इनका कहना था कि कोई भी यूनियन किसी भी अदारे की रीढ़ की हड्डी होती है, हम मिलकर काम करेंगे। हमारा कोई भी महकमे का कोई भी काम हम सर अंजाम नहीं दे सकते। ये हमारे महकमे की रीढ़ की हड्डी हैं और इनकी वेलफेयर और इनकी बहबूद के लिए जो कुछ हो सका वो हम इंशाल्लाह करेंगे। इस मौका पर फातेह उम्मीदवारों के हामियों ने जीत का जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। 9 मुंतखब ओहदेदारान को फूल पहनाकर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस खानेवाल में 2 रोजा किताब मेला सजाया गया। तलबा और तालिबात ने किताब मेले में भरपूर शिरकत की। नामवर शायर कमर रजा शहजाद ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगे नदी मुगल।
खानेवाल में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस का किताब दोस्त इक़दाम, तुलबा में मुताले को फ़रोग़ देने के लिए 2 रोज़ा किताब मेला सजाया। नामवर शायर कमर रज़ा शहजाद ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। कमर रज़ा शहजाद का कहना था कि नौजवान नस्ल में किताब की अहमियत को उजागर करना होगा। डॉक्टर शफकत साहब ने जो खानेवाल में ये जो मैं समझता हूँ कि सिलसिला शुरू किया है 2 रोज़ा किताब का, एक तो बच्चों को किताब के साथ उनकी मोहब्बत होगी और किताब के साथ उनकी उनसियत होगी, और फिर हम ये समझते हैं कि जब नई नस्ल किताबों को जो है जोड़ के रखेगी, किताबों को पढ़ेगी, तो हम यकीनन एक अच्छी कौम तैयार हो सकेगी। प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी डॉक्टर शफकत हुसैन ने इस मौके पर तलबा व तालिबात को किताब दोस्ती का दर्स दिया। प्रिंसिपल का कहना था कि किताब मेले का इनेकाद आइंदा भी करते रहेंगे। एक किताब अपने हाथ में लेके पढ़ना, इसका मज़ा ही कुछ और है। हम जब अपनी लाइफ को, अपनी स्टूडेंट लाइफ को देखते हैं तो हमें हैरानी होती है कि आज का स्टूडेंट जो है वो किताब से कैसे दूर चला गया है, ख़ास तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि इस मेले के ज़रिए, इस बुक फेयर के ज़रिए से बच्चों को हम जो है वो वापस लाएं कि वो हार्ड फॉर्म में किताब जो है उसको देखें, उसको पढ़ें और उसको एंजॉय करें। तलबा व तालिबात ने किताबों के स्टॉल्स पर ख़रीदारी भी की। इनका मानना था कि किताब से लगाव नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, बुक मेले से नौजवान नस्ल को मैसेज आता है, जैसे मुताले का जो रुझान था वो हमारी नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा कम हो गया था, सोशल मीडिया ने उसको रिप्लेस कर लिया। तो किताब मेला लगाने का जो मेन मकसद था वो यही है कि मुताले का रुझान बढ़े, नौजवानों में मुताला करें और उनकी जनरल नॉलेज में इजाफा हो। सर, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। एक तो यहाँ पे हमने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, दूसरा आउटसाइडर्स भी आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। किताब मेले में मुख्तलिफ कैटेगरी किताबों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। तलबा ने तारीखी, मजहबी और सकाफती मौज़ूआत वाली किताबों में गहरी दिलचस्पी ली। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।